Good morning, children. Welcome back to your new class, 5th class, and welcome to new academic year 2020-2021. I am your Telugu teacher of our Wings High School. Now I am going to begin your first lesson in Telugu. The name is Anta Mana Manchike Katha. It means everything is done better for us. A story. Children, turn to the page number 1 of your Telugu textbook. Okay. Now, shall we start story? Yes. Let's start. గాంధార దేశాన్ని వీరసింహుడు అనే రాజు పాలించేవాడు. అతని మంత్రి పేరు సుబుద్ధి. రాజుగారిని అంటిపెట్టుకొని ఉంటూ కంటికి రెప్పలా కాపాడేవాడు. మంత్రి సలహా వినకుండా రాజు ఏ పని చేసేవాడు కాదు. ఇట్ మీన్స్ गांधार नामी एक देश है. वीर सिंहुडु नाम के एक राजा शासन करते थे. उनके वजीर का नाम सुबुद्धि था. वह राजा के बिल्कुल करीब रहकर राजा की हिफाजत करता था. वजीर के मशवरे के बगैर राजा कोई भी काम नहीं करता था. నౌ నెక్స్ట్ పారా. ఒకరోజు ఉదయమే రాజు మంత్రిని పిలిపించాడు. నగర జీవితం విసుగ్గా ఉందని అడవికి వెళ్ళి వేటాడదామని మంత్రికి చెప్పాడు. మంత్రి సరేనని రాజుతో పాటు వెళ్ళడానికి నమ్మిన బంటులను సిద్ధం చేశాడు. వారితో పాటు తను బయలుదేరబోతుండగా రాజు పిలిచాడు. इट मीन्स एक दिन सुबह राजा ने वज़ीर को बुला भेजा और कहा कि यहाँ शहर की ज़िंदगी से मैं बेजार हो रहा हूँ. क्यों ना हम जंगल जाकर शिकार करें. वज़ीर ने राजा की बात मानकर भरोसेमंद सिपाहियों को तैयार कर लिया. उनके साथ वज़ीर भी निकल ही रहा था कि राजा ने वज़ीर को बुलाया. वज़ीर ने कहा, चलिए चलते हैं. నౌ నెక్స్ట్ పారా. ఏమిటి విషయం మహారాజా అన్నాడు మంత్రి. కత్తి పదను చూస్తుంటే వేలు తెగి గాయమైంది అన్నాడు రాజు. అంతేనా, అంతా మన మంచికే అన్నాడు మంత్రి. రాజుకు చిరాకు వేసింది. నాకు గాయమైతే కూడా నీ ఊతపదం మానలేదు. నువ్వు నా వెంట రావద్దు. సేనాధిపతితో నమ్మిన బంట్లతో వేటకు వెళ్తాను. అంతవరకు నిన్ను కారాగారంలో ఉంచుతాను. నేను తిరిగి వచ్చాకే నీకు విడుదల అంటూ రాజు మంత్రిని కారాగారంలో వేయించాడు. అప్పుడు కూడా మంత్రి అంతా మన మంచికే అన్నాడు. ఇట్ మీన్స్ राजा ने वज़ीर को बुलाया. वज़ीर ने कहा, क्या हुआ महाराज. महाराजा ने कहा, मैं तलवार के मेरी उंगली कट गई और ज़ख्म हो गया. वज़ीर ने कहा, बस इतना ही. जो भी होता है अच्छा ही होता है. यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और कहा कि मुझे ज़ख्म होने पर भी तुमने अपना तकिया कलाम नहीं छोड़ा. अब तुम मेरे पीछे मत आओ. मैं सिपाहियों के सरदार और उनके सिपाहियों के साथ शिकार पर जाऊंगा. और कहा कि जब तक मैं तुमको जेल में रखूंगा, मैं वापस आने के बाद ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. बोलकर वहाँ वज़ीर को जेल में डाला दिया. जब भी वज़ीर कहता है कि जो भी होता है
अच्छे के लिए होता है. Now next para. అడవిలో వేటాడుతూ రాజు దారి తప్పాడు. భయంకరమైన అడవి దొంగలకు దొరికాడు. వాళ్ళు తమ కొండ దేవరకు బలి ఇవ్వాలని రాజును పట్టుకుపోయారు. అయితే వ్రేలు తగిన మనిషి బలికి పనికిరాడని మూఢనాయకుని తాంత్రికుడు చెప్పాడు. బ్రతుకు జీవుడా అనుకుని బయటపడ్డాడు రాజు. जंगल में शिकार करते समय राजा रास्ता भटक जाता है. वहाँ पर खतरनाक जंगल के चोर रास्ते में मिल जाते हैं. लोग राजा को भगवान के सामने बलि देने के लिए लेकर चले गए. उनकी नज़र राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी. वहाँ उनका सरदार कहता है कि कटी हुई उंगली वालों की बलि भगवान कबूल नहीं करता, इसलिए वहाँ राजा को छोड़ दिए. राजा ने सोचा कि इस मुसीबत से मेरी जान छूटी और मुझे नई जिंदगी मिल गई. నౌ నెక్స్ట్. ఈ విధంగా కాపాడబడినందుకు రాజు ఎంతో ఆనందంగా నగరానికి చేరుకున్నాడు. మిత్రుడైన మంత్రిని కారాగారం నుండి విడిపించి కౌగిలించుకున్నాడు. అడవిలో జరిగిందంతా చెప్పి అంతా మన మంచికే అన్నారు కదా, మీకు జరిగిన మంచి ఏమిటి అని రాజు మంత్రిని అడిగాడు. అందుకు మంత్రి చిరునవ్వుతో అందరినీ చూచి, మహారాజా, మీకు వ్రేలు తెగింది కాబట్టి మీరు బలికి పని రాలేదు. మీతో పాటు వచ్చి ఉంటే మీ నీడలా ఉండే నన్ను పట్టుకొని ఉండేవారు. అన్ని వ్రేళ్ళు సరిగ్గా ఉన్న నన్ను కొండ దేవరకు బలి ఇచ్చి ఉండేవారు కదా. మీరు నన్ను జైలులో వేసినందుకు మంచి జరిగింది అన్నాడు. ఇట్ మీన్స్ इस तरह वहाँ राजा बच गया और वहाँ खुशी से अपने शहर वापस पहुँच गया. वहाँ अपना दोस्त वज़ीर को जेल से छुड़ाकर गले से लगा लिया और जंगल में हुआ सो पूरा किस्सा पूरा सुनाकर और कहा कि तुम तो कहते थे कि सब अपने अच्छे के लिए होता है, मगर इसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ, बोलो. राजा ने पूछा वज़ीर से. वहाँ वज़ीर हंसते हुए सबकी तरफ देखते हुए कहता है कि महाराज, आपकी 2 उंगली कट गई, इसलिए उन लोगों ने आपकी बलि नहीं चढ़ाई, लेकिन मैं तो आपका साया बनकर हमेशा आपके साथ ही रहता था. वो लोग मुझे पकड़कर मेरी बलि चढ़ा देते थे क्योंकि मेरी उंगलियां पूरे सलामत है. आपने मुझे जेल में डालकर अच्छा काम किया, वरना वो मेरी बलि चढ़ा देते. నెక్స్ట్ ప్యారా. అందరూ మంత్రిని అభినందించారు. వారు రాజుగారు మంత్రికి గొప్ప సన్మానం చేయించాడు. ఇట్ మీన్స్ सभी ने वज़ीर को शाबाशी दी. राजा ने भी वज़ीर का सम्मान किया. सम्मान मीन्स ऑनर. नाउ नेक्स्ट अभ्यास वेदिका. लेट्स स्टार्ट बिट नंबर 1. पदालु अर्थालु. वर्ड्स मीनिंग्स. नंबर 1 सलाहा अभिप्रायम अडवाइस. नंबर 2 सिद्धम तयारू प्रिपेर. नंबर 3 ఊతపదం అలవాటుగా వాడే మాట. స్వ్యావర్డ్ కారాగారం జైలు. ప్రిసన్ బలి ఒక మూఢాచారం తల నరకడం. సాక్రిఫైస్. నంబర్ 6 తాంత్రికుడు మంత్రతంత్రాలు తెలిసినవాడు. విచ్. నంబర్ 7 అభినందించు మెచ్చుకును. గ్రీటింగ్స్ సన్మానం సత్కారం. ఫెలిసిటేషన్ కొండదేవర
అడవి మనుషులు పూజించే రాతి విగ్రహం. Stone idol worshipped by tribals. Children, turn to the page number 3 of your textbook. Now, bit second. ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయండి. Answer the following questions. First question. రాజు వీరసింహుడు మంత్రి సుబుద్ధి ఎలా ఉండేవారు? ఆన్సర్. రాజుగారిని అంటు పెట్టుకొని ఉంటూ కంటికి రెప్పలా కాపాడేవాడు. మంత్రి సలహా వినకుండా రాజు ఏ పని చేసేవాడు కాదు. సెకండ్ క్వశ్చన్. రాజు మంత్రిని జైలులో వేయించడానికి కారణం ఏమిటి? ఆన్సర్. కత్తి పదును వల్ల నా వేలికి గాయమైందని రాజు మంత్రితో చెబితే అంతా మన మంచికేనని మంత్రి అన్నందుకు రాజుకు చిరాకు వేసి కారాగారంలో వేశాడు. థర్డ్ క్వశ్చన్. అడవి దొంగలు రాజును ఎందుకు విడిచిపెట్టారు? ఆన్సర్. వ్రేలు తెగిన రాజు కొండదేవర బలికి పనికిరాడని అడవి దొంగలు విడిచిపెట్టారు. ఫోర్త్ క్వశ్చన్. మీకు జరిగిన మంచి ఏమిటి అని రాజు అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి చెప్పిన సమాధానం ఏమిటి? ఆన్సర్. మీకు వ్రేలు తెగింది కాబట్టి మీరు బలికి పనికి రాలేదు. అదే నేను మీ వెంట వస్తే నన్ను బలి ఇచ్చేవారు కదా అని మంత్రి బదులు ఇచ్చాడు. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. ఊత పదం అంటే ఏమిటి? కొన్ని ఊత పదాలు వ్రాయండి. ఆన్సర్. ఎప్పుడు ప్రతి మాటకు ముందు అలవాటుగా వాడే మాటలను ఊత పదాలు అంటారు. ఉదాహరణకు భలే, బాగు బాగు, వారెవ్వా, తస్సదియా, నిజిమ్మడ మొదలైనవి. నౌ థర్డ్ బిట్. క్రింది పదాలను అర్థం చేసుకొని మీ స్వంత వాక్యాలలో వ్రాయండి. Use the following in your own sentences. First, కంటికి రెప్పల. బిడ్డలను తల్లి కంటికి రెప్పలా కాపాడుతుంది. నమ్మిన బంటు. శ్రీరామునికి హనుమంతుడు నమ్మిన బంటు. నంబర్ 3. నీడలా ఉండు. మంత్రులకు వారి అంగరక్షకులు నీడల ఉండి రక్షిస్తారు. నంబర్ 4. భయంకరమైన. సునామీ సముద్రంలో భయంకరమైన అలలు వస్తాయి. నంబర్ 5. అంటిపెట్టుకొని. లక్ష్మణుడు శ్రీరాముని సదా అంటిపెట్టుకొని ఉండేవాడు. 6th one. పట్టుకుపోవు. బ్రిటిష్ వారు మన సంపదనంతా వారి దేశానికి పట్టుకుపోయారు. నౌ 4th bit. క్రింది గీత గీచిన పదాలు ఏ భాషా భాగాలో వ్రాయండి. రైట్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్ వర్డ్స్. నంబర్ 1. గాంధార దేశాన్ని వీరసింహుడు పాలించేవాడు. ఆన్సర్. నామవాచకాలు. అతని మంత్రి పేరు సుబుద్ధి. ఆన్సర్. ఫస్ట్ వన్ సర్వనామం, సెకండ్ వన్ నామవాచకం. భయంకరమైన అడవి దొంగలకు దొరికాడు. థర్డ్ వన్ ఆన్సర్ విశేషణము. అయితే రాజు బలికి పనికి రాలేదు. ఆన్సర్ అవ్యయము. ఫిఫ్త్ వన్. రాజు ఆనందంగా నగరానికి చేరుకున్నాడు. ఫిఫ్త్ వన్. ఫస్ట్ వన్ విశేషణం, సెకండ్ వన్ క్రియ. కాబట్టి మీరు బలికి పనికి రాలేదు. సిక్స్త్ వన్ సర్వనామము. సెవెంత్ వన్. మీరు నన్ను జైలులో వేసినందుకు మంచే జరిగింది. సెవెంత్ వన్ సర్వనామాలు. Children, in this lesson some hard words are there. Underline the hard words and practice. Okay children, we will meet in the next session. Allah Hafiz. Bye bye.